अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब का चैनल के नाल अज साडे चैनल के डायरैक्टर नदीम कसाना साहब जुड़े हुए हैं जी। अज गल करनी है जी लामा व मौलाना नासर मदनी होना के मुतलक जिहड़ा उन्होंने तशद्दद का निशाना बनाया गया, बेईमाना तशद्दद किया गया उसते ਉਹਦੇ बारे आप गल करनी है जी कि कौड़ी गल मिठे अंदाज ना करने वाले बंदे नाल ये सब कुछ किस तरह होया, ये पिछे की वजूहात आ कुछ दसते जाने तुहानूं जी कि अलामा साहब दे नाल लंदन तो एक बंदे ने फ्रेंडशिप की, दोस्ती की और उन्होंने कहा कि मैं तुहाडा बहुत बड़ा फैन हाँ। उस तो बाद उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान आया तो मैनू इत्थे आके मिलो, मेरी वालदा की ख्वाहिश है कि मैं तुहानूं लाजमी मिला। 16 तारीख नूं उन्होंने अपने कोल बुलाया खारियां दे विच अजवा होटल। उस तो बाद उन्होंने डिंगा के बलोरियां पिंड दे विच लैके गए जिथे 10 तो 12 बंदियां ने गन पॉइंट से उन्होंने सदोकोप करना शुरू कर दिता। उस तो बाद जो अलामा साहब ने एक नाम मालूम मकाम पर लैके चले गए और उत्थे जाके उन्होंने बरहना करके लोहे के पाइप नाल बहुत बुरी तरह तशद्दद का निशाना बनाया। उहदी गड्डी के कागजात उत्थों उन्होंने को लै ले, ATM कार्ड लै ले, तमाम पेजिस जिहड़े उन्होंने पासवर्ड उहदे कोल लै ले। उस तो बाद उन्होंने एक सादा कागज़ के साइन करवाए और यह कहा गया कि तू वीडियो दे विच ये गल कह कि मैं जो भी किया, मैं जिस किसी ने ज्यादती की है मैनू उसका बहुत दुख आ, बहुत अफसोस है, मैं तुहाडे कोलों और अल्लाह ताला को इस चीज़ की माफ़ी मंगदा हाँ। 16 मार्च की रात 10 बजे तो लैके 2 बजे तक तशद्दद का निशाना बनाते रहे और ये धमकी दी कि अगर तू मीडिया के नाल गल की जाके तो तेनू जान तो मार दिता जाएगा। अज गल करने जी कि इन्ना प्यार वंडण वाले, पंजाबी ज़बान के नाल प्यार करने वाले इस बंदे नाल ये सारा कुछ क्यों होया जी चौधरी नजीम साहब जी। बहुत शुक्रिया चौधरी नासर कसाना साहब, तुसी इस गल ते इस मौजू ते गल करने का मौका दिता। नासर मदनी साहब का तारफ एक बड़े ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना और पंजाबी ज़बान दे विच बड़े ही अच्छे अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाने वाले तौर पर होंदा है, क्योंकि आम तौर पर मौलवी हसरात के बारे बड़ा एक करख्त और सख्त जिहा तसव्वुर हुंदा है लोगों के ज़हन दे विच। लेकिन इन्हां दी महफिल च देखिया सी कि लोग बेतहाशा मतलब सबक लैके भी उठते सी, लेकिन उस दे नाल नाल खुश होकर भी उठते सी और एक नवा एक तरीका सी इन्हां दा तबलीग दा। और मैं ज़ाती तौर पर समझदा कि फी ज़माना इदां दे तरीके दी नौजवान नस्ल नूं दीन नाल रागब करने लई बड़ी ज़रूरत सीगी, लेकिन शायद इन्हां दी शोहरत किसी को हज़म नहीं हुई और उन्होंने ये तरीकाकार इख्तियार किया जिहदी कि ज़ाती तौर पर असी सख्त मजम्मत करते हैं और असी हुकूमत तो भी मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जिहड़े भी मुलजमान है उन्हां तक पहुँचा जाए और उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो होया वो बहुत गलत होया, लेकिन एक तरह ये कह सकते हैं कि नासर मदनी साहब की जिहड़ी शोहरत है या उन्होंने अल्लाह ताला ने जिहड़ी इज्जत दी सी वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें वो इंतकाम लैने की कोशिश की है और असी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस चीज़ का असी मुतालबा करते हैं कि मुजरमां नूं पकड़िया जाए जल्द अज जल्द। वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह पाक जिसनूं चाहता इज्जत दिंदा, जिसनूं चाहता जिल्लत दिंदा। इस पहलू दे विच भी अल्लाह पाक ने नासर मदनी साहब नूं बेशक उन्होंने तशद्दद का निशाना बनाया, लेकिन उहदे नाल खड़न वाले लोग जिन्नी अवाम उहदे हक दे विच खड़ी है और इस चीज़ की मजम्मत कर रही है, इहदे नाल भी इन्हां दी शोहरत नूं इजाफा ही होएगा इन्हां दी शोहरत विच। जी बिल्कुल, यही इसी सोच के तहत असी ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं हकामे बाला तक कि बजाय इस दे कि इहदे नाल इन्हां दी परेशानी च इजाफा होवे इस सारे वाक़े नाल, ये वाक़या जिहड़ा ये दीन दे पैगाम नूं मज़ीद फैलाने का बायस बनना चाहिए। तशहीर की जाए कि दीन दे पैगाम नूं फैलांदियां तुहानूं मुश्किलात भी पेश आनियां, परेशानियां भी आनियां, लेकिन जिहड़े लोगों के रास्ते च रुकावट बनते असी उन्होंने पकड़ी दा भी है और उन्होंने सज़ा भी दई दी है। असी हुकामे वाला तो यही अपील करांगे कि जल्द अज जल्द कोशिश करो और ट्रेस आउट करो कि किहड़े बंदे इहदे पिछे हैगे ने। नदीम कसाना साहब के व्यूज़ तुसीं सुने जी, इन्हां दे जो भी ख्याल असी तुहाडे रूबरू होए आ। हुण असीं अपने उन्हां चढ़दे पंजाब के वीरां नाल राबता करन दी कोशिश करने आ जी, जिहड़े इन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करदे, उन्हां दे भी तासरात तुहाडे पेश नज़र करते हैं जी। जी साडे नाल चढ़दे पंजाब तो साडे एक बहुत ही प्यारे मित्र जिहड़े कि यूट्यूब ते बहुत अच्छा काम कर रहे आ, अजीत अखबार दे नाल भी जुड़े हुए आ, तरसेम सिंह तराना साहब जी,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੋਰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੌਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਚੰਦ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਜੀ ਮਨੀਰ ਭਾਈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। बहुत बुरा ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਜੀਨ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੋਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ, ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਰ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸੋਨੂੰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੋਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, WhatsApp ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸਿਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੇਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 130 ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਸ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਰਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।